हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज आम वृत्तर स्पर्शकर सर्ट क्वेश्चन 3 क विभाग सब क्वेश्चन करना जहाँकि तुम हाफ इयरली और आनुअल एग्जाम डायरेक्ट ये क्वेश्चन देखा मिलूँ। तो डेरी न करी चलो सब क्वेश्चन आंसर तक डिस्कसन करना। फास्ट क्वेश्चन देख, एक वृत्तर केंद्र और चित्र माध्यम तुमको बुझे चेष्टा करुच्ची, तो बुझे चेष्टा कर। जो न बुझे मत कमेंट बॉक्स पचार, मुझे तुमको आंसर टा कहीदेवी। एक वृत्तर केंद्र ओ देती, गोटे वृत्तर केंद्र नहीं जा ना ओ दे दियो। वृत्तर बाहर गोटे बिंदु अच्छी बिंदुर ना हूँ पी। सी कह पिटी उक्त वृत्त प्रति अंकित स्पर्शक। पिटी हूँ गोटे वृत्तर स्पर्शक। से कह ओटीपी कोण के ओटीपी कोण ये टी ओटीपी कोण देख के पचार। लक्ष्य कर गोटे वृत्तर स्पर्शक आ वृत्तर स्पर्शक मान केंद्र प्रति अंकित जो व्यासादटा सदा के डिग्री अंकन करे 90 डिग्री अंकन करे। तो यहाँ के डिग्री हम 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर देख, एक वृत्तर केंद्र ओ चित्र कर देख। एक सब क्वेश्चन चित्र माध्यम करने चेष्टा कर, जोटा कि तुम बुझा सहज हम। एक वृत्तर केंद्र ओ वृत्तर बाहर एक बिंदु अच्छी ना हूँ पी। दीटा स्पर्शक ये अच्छे पी एक्स पी वाई। स्पर्शक दुईटी लक्ष्य कर। देन तापर कौन कही ना आमर पी एक्स एटा एक्स एटा वाई। देन कही एक्स पी वाई यही कोणटा जब आम सूक्ष्म कोण हम यही कोणटा के साधारण मन रखिए एक्स पी वाई कोण आ एक्स और वाई कोण ये मिसिक 180 डिग्री हम। तेरे गोटे सूक्ष्म कोण आ गोटे हेले कौन आ गोटे स्थूल कोण हम। आंसर स्थूल कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्तर केंद्र ओ वृत्तर बहिस्थ एक बिंदु पी। पिटी वृत्तर वृत्तप्रति स्पर्शक। पिटी हूँ वृत्तप्रति स्पर्शक। देन से कही कौन ना टी ओ पी कोण टी ओ पी कोण टी ओ पी कोण प्लस टीपीओ कोण टीपीओ कोण टी पी ओ कोण दुटा मिसिक के देख। यहाँ वृत्तर स्पर्शक व्यासाद 90 डिग्री, त्रिभुज 3 कोण मिसे 180 डिग्री। यहाँ यदि 90 डिग्री होगा तो दुटा मिसिक के हम 90 डिग्री, कारण 3 कोण मिसे 180 डिग्री हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्तर केंद्र ओ देती, वृत्तर केंद्र ओ बहिस्थ बाहर एक बिंदु पी। देन पी एक्स पी वाई दीटा स्पर्शक। देन तापर कौन कही एक्स ओ पी कोण एटा ओ। देन एक्स ओ पी कोण ए कोण क्या सामान हम देख। एक्स ओ पी कोणटा क्या सामान हम वाई ओ पी कोण सहित सामान हम। ये लिखा वाई ओ पी कोण से भाव वाई पी ओ कोण वाई पी ओ कोण ए कोण क्या सामान हम एक्स पी ओ कोण। यहाँ हूँ एक्स पी ओ कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, एक वृत्त तार केंद्र बिंदु ना ओ बहिस्थ एक बिंदु पी व्यासार्ध आर। देख सी कही ये ओपीटा ए आठ कौन हम बृहत्तम हम कि क्षुद्रतर हम बृहत्तर हम। सदाବେଳେ व्यासार्ध ठारू ये ओपीर दूरता कौन हम बृहत्तर हम। तेरे ओपीटा कौन हम ग्रेटर देन आर हम बृहत्तर। किए बृहत्तर पचार ओपीटा बृहत्तर। आंसर ओपी बृहत्तर। 6 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख देती, वृत्त दे दीजिए, वृत्त प्रति बाहर एक बिंदु दीजिए पी पीटी ओ। देखो ओ टी दे दीजिए 5 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर। देन टीपी पचार पीटी पचार कि बाहर ना आमर पीटीटा कि बाहर पीटी कि बाहर ना 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर होल ओवर 13 स्क्वायर 169 माइनस 5 स्क्वायर 25 होल ओवर 144 होल ओवर 144 होल ओवर के 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोटे वृत्त अच्छी बहिस्थ एक बिंदु पी, वृत्तर व्यासार्ध आर एकक,
ଦେନ୍ ଏଇଠୁ କେତେ ଦେଇଛି ଟି ଏକକ ଓପି ପଚାରିଛି, ଏଇଟା ଓପି ପଚାରିଛି। ଓପି କେମିତି ବାହାରିବ ନା ଏଇଟା ହଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ଏଇଟା ତମର ଓପି ହଉଛି କର୍ଣ୍ଣ, ତେବେ ଆମର ଏଇଟା ପଚାରିଛି କେମିତି ବାହାରି ତାହେଲେ ନା ଓପି ପଚାରିଛି, ଏଇଟା ପଚାରିଛି କର୍ଣ୍ଣଟା ପଚାରିଛି, କର୍ଣ୍ଣ ପଚାରିଲେ କଣ ହବ ଟି ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଆର ର ସ୍କୋୟାର ର ହୋଲ୍ ରୁଟ୍ ଓଭର। ବୁଝିପାରିଲ ତ, ଓପି ହଉଛି ଟି ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଆର ର ସ୍କୋୟାର ହୋଲ୍ ରୁଟ୍ ଓଭର। ଲେଖିଦବ ଟି ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଆର ର ସ୍କୋୟାର ର ହୋଲ୍ ରୁଟ୍ ଓଭର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି ଦୁଇଟି ବହିର୍ପର୍ଶୀ ବୃତ୍ତ, ଦିଟା ବୃତ୍ତ ଅଛି, ସେ ବୃତ୍ତ ଦିଟା କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବାହାରେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛି ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଆଉ ତିର୍ଯ୍ୟକ। ସାଧାରଣ ତିର୍ଯ୍ୟକ ଦେଖ ମଝିରେ ଯୋଉ ଗାଟା ଟାଣୁଛି ଏଇଟା ହଉଛି ସାଧାରଣ ତିର୍ଯ୍ୟକ, ବୁଝିଲା ତ, ଏଇଟା ହଉଛି ତମର ସାଧାରଣ ତିର୍ଯ୍ୟକ, ବୁଝିହଉଛି। ଆଉ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ବୋଲି ଏଇଟା ହଉଛି ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ। ତେବେ କେତେଟା ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ, ଦିଟା ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ, ମଝିରେ ଯୋଉ ଗାଟା ପଡିଛି ସେଇଟା ସାଧାରଣ ତିର୍ଯ୍ୟକ, ବୁଝିଲା ତ। ଆଇ ଏକ୍ସ ଦୁଇଟି ଅନ୍ତଃସ୍ପର୍ଶୀ ଦିଟା ବୃତ୍ତ ଅଛି, ସେ ବୃତ୍ତ ଦିଟା ଅନ୍ତଃସ୍ପର୍ଶୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଦୁଇଟି ଅନ୍ତଃସ୍ପର୍ଶୀ ବୃତ୍ତ ଦିଟା ଅନ୍ତଃସ୍ପର୍ଶୀ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ସେ କହିଛି ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ, ଇଏ ତାଙ୍କର ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ କେତେଟା ଗୋଟେ, ଆଉ ତିର୍ଯ୍ୟକ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ନାହିଁ। ଦିଟା ଅନ୍ତଃସ୍ପର୍ଶୀ ବୃତ୍ତର ଗୋଟିଏ ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଥାଏ, ତିର୍ଯ୍ୟକ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଏକ୍ସ କଣ ଦେଇଛି ପରସ୍ପର ବହିସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି ଅଣଛେଦି, ଦିଟା କି ବୃତ୍ତ କଣ ହେବେ ନା ପରସ୍ପର ବହିସ୍ଥ ହେବେ, ଅଣଛେଦି, ଅଣଛେଦି ମାନେ ଟଚ୍ କରିବେନି, ଛେଦ କରିବେନି, ତାହେଲେ କହିଛି କେତେଟା ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ। ଦେଖ ଏଇ ଦିଟା ହଉଛି ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ, ଏଇଟା ଟଚ୍ କରିବେ ଠିକ ନା, ଏଇଟା ହଉଛି ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ, ଏଇ ଦିଟା କଣ କହନ୍ତି ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ, ତାହେଲେ କେତେଟା ଦିଟା। ଆଉ ଦିଟା ତିର୍ଯ୍ୟକ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ କିଏ ନା ଦେଖ ଏଇଟା ଏଇଟା କହନ୍ତି ତିର୍ଯ୍ୟକ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ। ତାହେଲେ କେତେଟା ତିର୍ଯ୍ୟକ ସାଧାରଣ, ଏଇ ଟଚ୍ କରିକି ଯିବ ହେଲା, କେତେଟା ତିର୍ଯ୍ୟକ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଦୁଇଟି, ବୁଝିଲେ ତ। ଏକ୍ସ ଆଇ ପରସ୍ପର ବହିସ୍ଥ ହୋଇନଥିବେ, ସେ କହିଛି ଦିଟା କି ବହିସ୍ଥ ହେବେନି, ଆଉ କଣ କହିଛି ନା ଅଣଛେଦି, ବହିସ୍ଥ ହେବେନି କି ଅଣଛେଦି ହବନି। ଦେଖ ଏଇଟା ବହିସ୍ଥ ନୁହେଁ, ପରସ୍ପର ବହିସ୍ଥ ନୁହେଁ, ଆଉ କଣ ଅଣଛେଦି, ଅଣଛେଦି ବି ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ କେତେ ହଉଛି ନା କିଛି ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ହଉନି, ଜିରୋ, ଆଉ ତିର୍ଯ୍ୟକ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ବି ଜିରୋ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏକ୍ସ ଡବଲ ଆଇ, ଏ ଯେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ଅଙ୍କନ କର, ତ୍ରିଭୁଜ ଗୋଟେ ଅଙ୍କନ କର, ଯାହା ନାଁ ଦିଅ ଏ ବି ସି, ତାପରେ କଣ କହିଛି ଏ ବି ଇଜିକାଲ ଟୁ ଏ ସି, ଦେନ୍ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ର ଗୋଟେ ପରିବୃତ୍ତ ମାନେ ବାହାରେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କର, ତାପରେ କଣ କହିଛି ନା ଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶକ ଅଙ୍କନ କରିବ, ଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶକ ଅଙ୍କନ କରାହବ, ତାପରେ କଣ କହିଛି ପି ବିନ୍ଦୁରେ ତା ନାଁ ଦେବ ପି, ଆଉ ଯେପରି ପି ହଉଛି କଣ ରହିବ ନା ବି ଆଉ ଏସି ର ଅପୋଜିଟରେ ରହିବ, ମାନେ ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିବ। ଦେଖ ରହିଛି, ତାପରେ କହିଛି ପି ଏ ସି କୋଣ, ପି ଏ ସି କୋଣ, ଏଇ କୋଣଟା ଦେଇଛି କେତେ ଡିଗ୍ରୀ 70 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇଛି, ଦେନ୍ ଏ ବି ସି କୋଣ ପଚାରୁଛି, ଏଇଟା କେତେ କୋଣ ଅଛି। ଦେଖ ଆମର ପି ଏ ସି କୋଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଏ ବି ସି କୋଣ, କଣ ପାଇଁ ନା ଏକାନ୍ତର କୋଣ, ଏଠି ମନେ ରଖ ପି ଏ ସି କୋଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଏ ବି ସି କୋଣ, କଣ ପାଇଁ ଏକାନ୍ତର କୋଣ, ତେବେ ଏଇଟା କେତେ ହବ, ଏଇଟା ବି 70 ଡିଗ୍ରୀ ହବ। ଏକ୍ସ ତ୍ରିପୁଲ ଆଇ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅଛି ଯାହାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଉଛି କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏହାର ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର ସ୍ପର୍ଶକ, ଦିଟା ସମାନ୍ତର ସ୍ପର୍ଶକ, ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଯାଇଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଯାଇଛି ସମାନ୍ତର ସ୍ପର୍ଶକ, ତେବେ ଏଠି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 8 ହେଲେ ତାହେଲେ ବ୍ୟାସ କେତେ ହଉଛି, ବ୍ୟାସ ଏଇଟା ବି 8 ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ବ୍ୟାସ କେତେ ହବ 16 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ତାହେଲେ ଏଇ ଦିଟା ସମାନ୍ତର ସ୍ପର୍ଶକ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା କେତେ ହେଲା 16 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏକ୍ସ ଆଇ ଭି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଦୁଇଟି ବହିର୍ପର୍ଶୀ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା, ଦିଟା ବହିର୍ପର୍ଶୀ ବୃତ୍ତ, ଦିଟା ବୃତ୍ତ ବହିର୍ପର୍ଶୀ ମାନେ ବାହାରେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନେକର ଏଇ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ହଉଛି ଆମର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହଉଛି R1, ଦେନ୍ ଏଇ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହଉଛି କେତେ R2, ଏଇଟା ହଉଛି କେନ୍ଦ୍ର R2, ଏଇଟା ହଉଛି O, ଏଇଟା ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର, ଏଇଟା O ଡ୍ୟାସ୍। ତେବେ ଦେଖ ସେ କହିଛି କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ପଚାରିଛି, ତାହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା କେତେ, ମଧ୍ୟ ଦୂରତା କେତେ ହଉଛି ନା ଦିଟା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ସମଷ୍ଟି R1 ପ୍ଲସ୍ R2, ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ଲେଖିବ ସମଷ୍ଟି, ସମଷ୍ଟି। ଏକ୍ସ ଭି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ,
ଦୁଇଟି ଅନ୍ତଃପ୍ରଶୀ ବୃତ୍ତ, ମାନେ ବୃତ୍ତ ଦୁଇଟା ଅନ୍ତ ଭିତରେ ଟଚ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି ନା କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ପଚାରୁଛି। ଦେଖ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଉଛି ଏଇଟା। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଏଇଟା ହେଉଛି R1, ଏଇଟା ହେଉଛି R2। ଯଦି ଆମେ ଏଇଠୁ ଏତିକି ଦୂରତା ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ବାହାର କରିବା, ଏଇଠୁ ଏତିକି ଦୂରତା, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବି ନା R1 ମାଇନସ୍ R2, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା ଅନ୍ତର ହେବ। ଅନ୍ତର। ଏଇ ଦୁଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ରଖିବ, ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଉପବାଦ୍ୟରେ ବି ଅଛି ତମର। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଏକ ସରଳରେଖା ଉପରିସ୍ଥ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ଗୋଟେ ସରଳରେଖାରେ ଗୋଟେ ଉପରିସ୍ଥ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ରହିଲା। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି P ଠାରେ ସରଳରେଖାଟିର ସର୍ବାଧିକ ଡ୍ୟାସ୍ ହୋଇପାରେ। ଏଠି କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ନା ଅସଂଖ୍ୟ। ଲାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅସଂଖ୍ୟ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରିଦେବ। ଯେତିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲି ତମର ଏଇଟା ହାପି ଇୟର୍ଲି और ଆନୁଆଲିରେ ତମର ଏଇ ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଭଲକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିନିଅ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।